Oh, how could you open my bag? Please, never do this again. What do you have to say for this? No, it's just waste. Spoiled pictures. These are intentionally framed and focused. You didn't take our pictures, you misused us. Tell me, who are you? Definitely not a journalist. You're a spy. Please listen. You've come to steal my father's trade secrets, you bloody cheat. Lying from head to toe. You meet different customers with different names for different games. You bloody slut. Stop it. Stop it. Okay, listen. My investigation brought me from Ukraine to your father's product here. Bullshit. No, you don't know how big this is. You think Raghu's death was suicide? No, he was killed. Murdered. Man, it's not complete. You give more money, I'll give more details. This is all for your country, your people, your children. Whole generation will be ruined within 10 years. I don't care what happens after 10 years. I want my money now. Bloody, I'll kill you. Don't play with me. You will regret this. Hey, Olga, you give me more money. I'll give you video. पकड़ो उसको साले को मार इसको खत्म कर साले को Raghu was money-minded, but he was intelligent. He came across some research findings that would have exposed your father. That is why he was murdered. ఈ rat కి మనం 3 నెలలుగా ఎనర్జీ ఆర్ ఫీడ్ చేస్తున్నాం సార్. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాక్టివ్. దీనికి 6 నెలలుగా ఫీడ్ చేస్తున్నాం. కొంచెం డల్ గా ఉంది. సార్ ప్రాబ్లం ఇదే సార్. సంవత్సరం పాటు ఎనర్జీ అంతిన 3 ఎలుకలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చనిపోయాయి సార్. అందులో ఒకదాన్ని డైసెక్ట్ చేసి చూసినప్పుడు బ్రెయిన్, హార్ట్, కిడ్నీ అన్ని పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యాయి సార్. నర్వస్ సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్డ్. ఎలుకలకే ఈ పరిస్థితి అయితే ఎనర్జీ అని తాగుతున్న పిల్లలు తప్పకుండా 5 ఏళ్లలో బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు సార్. యాక్చువల్లీ దాని బయాలజికల్ సిస్టమ్ దీని గురించి ఎవరితోనైనా డిస్కస్ చేసావా? ఎవరికీ చెప్పలేదు సార్. సిస్టమ్ లో సేవ్ చేశాను. థాంక్యూ. యూ డిజర్వ్ అ బెటర్ ప్లేస్. థాంక్యూ సార్. Your father burnt research lab like an accident. He destroyed all Raghu's proof. One more thing. Your father's rival, Ajay Ratnam, spied on your company. That is why he was killed. But you could have gone to the police. Why didn't you do that? This is a matter of billions and billions of dollars. These people just would have bought the police. I would have been tortured, arrested, and deported back to Ukraine. I am more worried about millions of kids. My concern is the future of India. I have got more proof in my room. Okay? I'm going to work tonight and connect all the ends of the puzzle. So, I will show you all my findings tomorrow. Because you are not in the position to understand me right now. You better go home now, okay? ఓ మై గాడ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఎందుకు రావండి అంత తాగనిచ్చావు? మిమ్మల్ని ఎనీ ప్రాబ్లం? మన ఫ్యాక్టరీలో ఎనర్జీలో ఏదైనా తప్పు ఉందా నాన్న? నాన్సెన్స్. ఓల్గా ఏదేదో చెప్పింది నాన్న. ఫారెన్ నుంచి ఏం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నావు నాన్న? ఎనర్జీలో ఏదో కలుపుతున్నావని చెప్పింది. విమల్ తాగున్నారు, లేదు ఇంటికి నాన్న. వెళ్ళండి, రేపు మాట్లాడుకుందాం. రఘు చావు కూడా సూసైడ్ కాదు, మర్డర్ అని చెప్పింది. తన దగ్గర అన్నిటికీ సాలిడ్ గా ఎవిడెన్స్ చెప్పింది. సరే ఇప్పుడు వద్దు, రేపు పొద్దున మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. ప్రసాద్, వీళ్ళని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి. సరే సార్. నువ్వు వెళ్ళు. ఇదంతా నా కర్మ. ఎందుకు ఇలా తాగొచ్చారా? నేను కాదమ్మా, వీడే.
లేదమ్మా లేదమ్మా ప్రామిస్ ఏమన్నా తిన్నారా? ఫ్యాక్టరీలో ఏదో తప్పు జరుగుతుందమ్మా. నాన్న ఏదో తప్పు చేస్తున్నారమ్మా. మన ఫ్యాక్టరీలో రఘు అని ఉండేవాడే, వాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. వాక్కండి, వెళ్ళి నిద్రపోండి. From evangelical Christian activists in the 90s. They're taking control of state conventions to win you enough delegates to get your name placed for election. I mean, is the goal to get you a prime minister? పెన్ డ్రైవ్ లాంటిది మింగేంద్ర, పదండి. తీరా ఫోన్ తీరా. మార్నింగ్ అంజలి. నిర్ధారించింది వెంటనే టీవీ ఆన్ చేసి న్యూస్ ఛానల్ చూడు. ఏ ఛానల్? ఏంటి మ్యాటర్? ఉక్రెయిన్ ఎంబసీకి తెలియపరిచారు. ఈ సంఘటన గురించి హోటల్ మేనేజర్ వివరించారు. ఏంటి? ఆవిడ ఎప్పుడు బాల్కనీలో కూర్చొని డ్రింక్ చేస్తుంటారు. ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువైనట్టుంది. 2వ ఫ్లోర్ నుంచి కాల్ జారి కింద పడినట్టున్నారు. పోలీసులు తీవ్రంగా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ సంఘటన గురించి ఈ ప్రాంతం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేసిన దాన్ని బట్టి జరిగిన ప్రమాదం యాక్సిడెంట్ అని తేలింది. ఆ వోల్గా అనే అమ్మాయి తాగిన మైకంలో అజాగ్రత్త. ఎలా పడిపోయి ఉంటుందిరా? నన్ను కాదు, ఆయన అడుగు. సమస్య లేదని ఆ అమ్మాయి వోల్గా దగ్గర అన్ని ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయని నిన్న మీతో చెప్పాను. వెంటనే తను పైనుంచి పడిపోయి చనిపోయింది. ఎలా జరిగింది నాన్న? ఎలా అంటే అదే న్యూస్ లో చెప్తున్నారు. ఫుల్ గా తాగింది, కింద పడి చచ్చింది. లేదు, ఛాన్స్ చేయలేదు. ఫ్రైడేస్ తను తాగదని చెప్పింది. నిన్న తను తాగలేదు. నాకు కన్ఫర్మ్ గా తెలుసు. మీరే తాగింది తగిలేదా మీకు? వీడేం వాగుతున్నాడు? శివాన్, మీరు చేసే అక్రమాలని ఎవరు ఎదిరించినా వాళ్ళని అంతం చేస్తారని చెప్పింది. యూ మర్డర్డ్ వోల్గా. షట్ అప్. ఆర్ యు మ్యాడ్? నోర్మైరా, నువ్వు పీకలు తాగే కాబట్టి నిన్న తనతో పూర్తిగా మాట్లాడలేకపోయాను. ఓ రియల్లీ? ఎవరితో తెల్లదాని గురించి నన్నే అనుమానిస్తావా? నేను అనుమానించట్లేదు, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. మీరే ముందు రఘు, ఇప్పుడు ఓల్గా, నెక్స్ట్ ఎవరు? నువ్వేరా? నిన్ను నేనే చంపేస్తాను. మాటికి మాట నాన్న మీద రైస్ అవుతున్నా. ఇవన్నీ నీకు ఎలా అర్థం అవుతారా? సెల్ఫిష్. నీ సుఖాలే నీకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం. నీకు నొప్పి పెడితేనే అది నీకు ప్రాబ్లం. ఎప్పుడు జాలీగా ఉండాలి, కానీ దానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి నీకు అనవసరం. యువర్ అ బ్లడీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అండ్ కన్స్యూమరిజం. ఏ ఎర్ర సంచి, స్టాప్ ఇట్. ఏంటి కూలోడి మీద చెయ్యేసి మాట్లాడితే నువ్వు పెద్ద షేక్వేర్ అయినట్ట? నువ్వు వేసుకున్నావే షర్టు, ప్యాంటు, బెల్ట్, లోపల వేసుకున్న అండర్వేర్, ఇవన్నీ ఎవరి సంపాదనతో కొనవరా? ఎక్కడో బెంగాల్ వరదలు, గుజరాత్ భూకంపం, సునామీ, యూనిసెఫ్, ఎన్జిఓస్ కి నువ్వు దానాలు ఇచ్చేస్తావే, అదంతా ఎవరిది? నువ్వు కుప్పలారి తోలి సంపాదించావా? తాగబోతే ఎదవా.
నిన్ను మారేంద్రా ఏం చెప్తుంది? ఏం చేయను నా మాట వింటలేదు సుధా. ఎందుకు చేస్తున్నారా? మా నాన్న గురించి తప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు. నాన్న 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 అని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నావే, నాన్న ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఒకే హార్టున కవల పిల్లలు బతికున్నట్లు మెడికల్ హిస్టరీలోనే లేదు. ఒక్కరిని పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధమైతేనే రెండో వాళ్ళని బతికించగలం. ఏంటండి ఆ మాత్రం చూసుకోలేరా? ఏం సుందర్ ఇంకా కరెక్ట్ చేయలేదా? నేను ల్యాబ్లో కరెక్ట్ చేయమని చెప్పానే. అవి తీసుకుని నేను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి. లేదయ్యా పక్కాగా ఉంటే నేను మర్చిపోలేదు నాన్న, నేనేది మర్చిపోలేను. అప్పుడప్పుడు కల్లో కూడా వస్తోంది. ఆ దారుణ ఎవరికి తెలియకూడదు. అది నాతోనే సమ్మతి కానివ్వండి. ఏం జరిగిందిరా? ఎందుకు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా? వద్దమ్మా, నాకేం వద్దు, ఎవరు వద్దు. నన్ను నా దారుణం పోనివ్వండి. పోరా, పోతే పో. ఎందుకమ్మా నన్ను పుట్టగానే కోసి పారేయలేదు? ఇప్పుడు చూడు, నా అంతటి నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను. రే నేను లేకపోతే నువ్వు ఒక్కడు కూడా ముందుకు వెళ్ళేవరా? ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్. రే నేను లేకపోతే నువ్వు ఒట్టి మాంసప ముద్దవిరా. నీ గుండె కూడా లేదు కదరా, హార్ట్లెస్ ఫెలో. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? ఏంటో మాట్లాడు. మీరిద్దరు ఇలా విడిపోవడానికి నన్ను ఇంత కష్టపడి పెంచింది. అయ్యో అయ్యో, మీరిద్దరు వేరు వేరు కాదురా, ఒకే ప్రాణం. నా ప్రాణం, నా ప్రాణం, నా ప్రాణం. పెట్టు పెట్టు. ఓకే, నాకొద్దు. అయితే నాకు వద్దు. సార్, ఈయన మిస్టర్ అలెక్సో, అఫీషియల్. మేడం, ఈయన కోసం వెయిటింగ్. ఈయన సైన్ చేశారంటే పోస్ట్ మార్టం చేసి అమ్మాయి బాడీని వెంటనే అప్పగిస్తాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. వెళ్ళిన దానివి అమ్మాయి బాడీ చూసి తిరిగి వచ్చేయాలి. ఉన్న పలంగా వచ్చామంటే ఎలామా? వోల్గా నా ఫ్రెండ్ అమ్మా. నేను చెప్పేది నువ్వు వినమ్మా ప్లీజ్. మా తొందరపడకండి అన్న, ఆ దొరసాని బాడీ ఇప్పుడేగా నా టేబుల్ మీదకి వచ్చింది. ఇదిగో మన పని అవుతుందా అవదా? అవుతుందన్నా, ఆ శవాన్ని కొయ్యబోయేది నేనే. వస్తువు ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. పెన్ డ్రైవ్ తెలీదా? సిమ్ కార్డ్ లాగా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇంకా ఇది పోలీసుల చేతికి వెళ్ళకూడదు. అయ్యా రిస్క్ మ్యాటర్ అన్న, 5,000 ఎక్కడ సరిపోయింది? 10,000 ఇవ్వండి. మాట్లాడు. ఇదిగో 7,000 తీసుకో. ఏం కుదరదు, 10,000 ఇవ్వండి. 2,000 అడ్వాన్స్ ఉంచు. పనే 5,000 తీసుకో. బేరాలంటే మన పనవడం ముఖ్యం. కానీ హలో విమల్, చెప్పంజలి, ఓల్గా పోస్ట్మార్టం అయిందా? వోల్గా చనిపోయే ముందు పెన్ డ్రైవ్ ని మింగేసిందట. దాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఎవరో ట్రై చేస్తున్నారు. నువ్వు వెంటనే రా. అంజలి, మా కంపెనీ సీక్రెట్స్ అందులో ఉన్నాయి. అది బయట వాళ్ళు ఎవరికి దొరకకూడదు. నువ్వు ఎలాగైనా తీసుకో, నేను వచ్చేస్తాను. ఓకే, ఐల్ ట్రై. మా మోర్షల్ నుంచి ఓల్గా బాడీ వాళ్ళ దేశానికి తీసుకెళ్తున్నారట. నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. అకి, నీ మొండతని మానే, వాడితో పోరా. వాడిని తినమను. నేను ఇప్పుడు తినను. అయితే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళను. ఈడి మీద ప్రేమకి అనుకోకు. ఈడు తింటే తప్ప నువ్వు తినవు కదా, అందుకే ఇన్ని తినమన్నా. నాకు హృదయం లేకపోవచ్చు, కానీ స్పందన ఉంది. సార్, టోకెన్ నంబర్ 12, స్కూల్ పిల్ల. కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయాలట. చీఫ్ మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు సైన్ చేయడానికి. వెళ్ళండి సార్, నేను చూసుకుంటాను. రేయ్, ఏంట్రా ఇది?
సింపుల్ మ్యాటర్ని పట్టుకుని ఈయన సేవ్ చేస్తున్నావు. ఈయన సేవ్ చేస్తే ఎలా చెప్పు? ఆ? అరే అరే, అరే, అది కింద పడింది. అన్నా అన్నా ఆ పెన్ డ్రైవ్ దొరికిందా? పెన్ డ్రైవ్ ఏమీ నా దగ్గర లేదమ్మా. అమ్మాయి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. పెన్ డ్రైవ్ అటువంటిదేమీ లేదమ్మా. అది నేనిస్తాను. అయ్యో డబ్బులు చేస్తున్నావేంటమ్మా? వద్దు వద్దు, లోపల పెట్టు లోపల పెట్టు. దీన్ని కూడా తీసుకో. పెన్ డ్రైవ్ నువ్వు ప్లీజ్. ఇదిగో తీసుకో, త్వరగా వెళ్ళిపో. థ్యాంక్స్. ఏమైంది? దొరికిందా? అది పెన్ డ్రైవ్ ఏది? ఇదిగో తీసుకోనా. ఆ అమ్మాయి గడుపులో ఏమీ లేదు, ఇప్పుడు విస్కే ఉంది. ఏంట్రా వాగుతున్నా? వాగట్లేదా అన్నా? జేబులో ఏం లేదురా. ఏంట్రా ఇది? ఎక్కడ రాదే? అమ్మాయిరా మొత్తం చెప్తా ఉంటా. రారా. Have you seen the body? The postmortem is over. Yeah, it's over. But we heard to digest that she has been murdered. సార్ అమ్మాయి దగ్గర ఉంది. వెళ్ళండి. And it's a huge loss. ఏమైంది? Hi Anjali. హాయ్ అఖి. So how do you know Very all that? very sad. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు విమల్. Very nice girl. You've casually met. బయలుదేరు విమల్. లీవ్. గో. What? నీకేమన్నా పిచ్చా? వచ్చింది ఓల్డ్ బాడీ చూడడానికి. అని తర్వాత చెప్తాను. Madness, ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు. అంజలి get in. మాతో వచ్చే. We'll drop you. నాకు కొంచెం పని ఉంది, మీరు వెళ్ళండి. What's happening, Anjali? ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర నుంచి రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి. గో. ఐ టేక్ కేర్. గో. హలో సార్, వచ్చిన ప్రాబ్లం. పెన్ డ్రైవ్ విమల్ చేతికెళ్ళింది. షిట్. అది నా చేతికి రావాలి. తెలిసిన మొహాన్ని పంపించద్దు. దొంగతనం జరిగినట్టుండాలి. కేర్ఫుల్. అర్థమైంది సార్. ఒక అమ్మాయి చచ్చిపోయింది, కొంచెం కూడా సెన్స్ లేకుండా.